Hi, good morning, dear students. Today we are going to see the topic of interview. Here we are going to see which questions you have to ask to take interview of some famous personality. इथे आपण काय बघणार आहोत तर मग तुम्ही कुठले क्वेश्चन्स आस्क केले पाहिजेत, ते कसे केले पाहिजेत, त्याच्यासाठी प्रिपरेशन काय केली पाहिजे इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी. आणि ते कुणाचा इंटरव्ह्यू घेणार आहे आपण, तर एका फेमस पर्सनचा इंटरव्ह्यू घेणार आहे. सो वी आर गोइंग टू see which questions you are asked, what you have to do while taking the interview, what preparations you have to do while taking the interview. Okay, so the topics which we are going to cover in this are: C, what is interview, that is the first topic. Then preparation of interview, that is the second topic. Then third topic is aspects to be covered in the interview. Okay, the fourth topic is conducting interview. Then fifth topic is types of questions here to be asked in interview. Then sixth topic is do's and don'ts in interview. Then seventh topic is rules in interview. Then eighth topic is distribution of marks. Then the ninth topic is questionnaire. I am going to give you the questionnaire, questions देणार आहे. And the 10th topic is example. Okay, these are the 10 topics which we are going to cover. So let us begin with our first topic. What is interview? So let us begin with this topic. Sorry. What is meant by interview? Okay, you can see these questions are there on my screen. How, why, when, who, and so many are there. Okay, so what is interview? See, interview is a process of communication or interaction in which the subject or the interviewee gives the needed information verbally in a face-to-face communication. What is interview? It is the process of communication. Process of communication means it is the process of knowing each other. ओके, म्हणजे काय, तर एकमेकांच्या कम्युनिकेशनचा प्रोसेस आहे, एकमेकांचा संवाद साधण्याचा प्रोसेस आहे. और इंटरॅक्शन आहे. इंटरॅक्शन मीन्स व्हॉट, टू नो ईच अदर, टू नो अबाउट ईच अदर. ओके, टू नो अबाउट द पर्सन टू whom you are talking to whom whose interview you are taking, in which the subject or interviewee gives the needed information verbally in a face-to-face situation. Now here what happens actually, the subject or interviewee means one who gives the interview, जो इंटरव्ह्यू देतो तो माणूस काय करतो, तो नीडेड इन्फॉर्मेशन देतो. तो कसा देतो, तर वर्बली देतो. वर्बली म्हणजे तोंडी देतो. अँड इन फेस टू फेस सिच्युएशन मीन्स व्हॉट ॲक्च्युअली, you are talking to that interviewee face to face, you are sitting in front of that interviewee, and then you are taking the information from him. म्हणजे तुम्ही त्याच्या समोर बसलेला आहे, त्या इंटरव्ह्यूच्या समोर, आणि मग तुम्ही त्याला प्रश्न विचारताय आणि तो तुम्हाला ते जी पाहिजे ती इन्फॉर्मेशन देतोय. सो दिस इज इंटरव्ह्यू. द सेकंड थिंग इज, इट कॅन बी यूज्ड इफेक्टिव्हली टू कलेक्ट युजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिव्हिज्युअल्स इन मेनी रिसर्च सिच्युएशन्स. आता त्याचा यूज कशासाठी होतो बघा, की ना कलेक्ट करण्यासाठी. काय कलेक्ट करायचं आहे, युजफुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची आहे. कुणाची, तर लोकांची. तर कशासाठी, तर रिसर्च सिच्युएशन्समध्ये आपल्याला ते उपयोगी पडतं. रिसर्च सिच्युएशन्स म्हणजे ॲक्च्युली काय असतं, तर इफ आय वॉन्ट टू नो अबाउट अ व्हेरी फेमस पर्सन, लाईक अ स्पोर्ट्स पर्सन, एनी वन, लाईक सचिन तेंडुलकर, धोनी, कोहली, so I will take his interview to know about him. Okay, if I want to know about some writer, then I will take his interview to know about him. Okay, so in this way you have to take this interview is actually useful for taking taking the information uh, of the people from the research situations. Okay, for taking the information of the people from research situations. Okay, this is actually the interview. Then what is the preparation of the interview? What we are going to prepare for the interview means, when you are taking the interview means, म्हणजे तुम्ही जर इंटरव्ह्यू कुणाचा तरी घेत असाल, तर मग त्याच्यासाठी कशा कशाची प्रिपरेशन करायची आहे हे आपल्याला
बघायला पाहिजे. म्हणजे कशाची आपण प्रिपरेशन करतो. आपल्याला इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे एखाद्या माणसाचा, म्हणजे खूप मोठ्या माणसाचा एखाद्या आपल्याला इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे. तर तो इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी आपण कसली प्रिपरेशन केली पाहिजे हे आपण आता बघूयात. ओके, सो दीज आर द 6 पॉइंट्स. ॲक्च्युअली 6 पॉइंट्स आहेत हे. वन बाय वन वी विल सी. द इंटरव्ह्यूअर मस्ट डिसाइड एक्झॅक्टली व्हॉट काइंड ऑफ डाटा इंटरव्ह्यू शुड yield. आता इंटरव्ह्यूअरने काय केलं पाहिजे ज्यावेळेस तो इंटरव्ह्यू घेतोय कुणाचा तरी, तर त्याने डिसाईड केलं पाहिजे की ना कसल्या काइंडचा डाटा पाहिजे त्या इंटरव्ह्यूमधनं. म्हणजे आपल्याला काय माहिती पाहिजे, म्हणजे त्याची पर्सनल माहिती पाहिजे, त्याची प्रोफेशनल माहिती पाहिजे, किंवा मग त्याच्या फ्युचरबद्दलची माहिती पाहिजे. हे कशाची माहिती पाहिजे हे आपल्याला माहीत असलं पाहिजे आणि मग त्या प्रकारे तो इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे. दॅट इज द फर्स्ट प्रिपरेशन विच द इंटरव्ह्यूअर हॅज टू डू. म्हणजे जो इंटरव्ह्यू घेणार आहे त्यांनी ही पहिली प्रिपरेशन केली पाहिजे. सी द सेकंड, whether the structured or unstructured procedure will be more useful. कुठली प्रोसिजर मोर युजफुल आहे, म्हणजे स्ट्रक्चर्ड प्रोसिजर जिथं एक ठराविकच क्वेश्चन्स विचारले जातात, त्यांना सांगितलं जातं असे ठराविक अशी प्रोसिजर युजफुल असेल का अनस्ट्रक्चर, म्हणजे जिथं कुठलेही प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, तर मग अशी प्रोसिजर युजफुल असेल तर मग ते डिसाईड केलं पाहिजे. थर्ड इज हाऊ द रिझल्ट ऑफ द इंटरव्ह्यू शुड बी रेकॉर्डेड. आता रेकॉर्ड करायचा असतो रिझल्ट. इंटरव्ह्यूचा रिझल्ट जो आहे तो आपल्याला रेकॉर्ड करायचा आहे आणि तो कसा रेकॉर्ड केला पाहिजे, म्हणजे तुम्ही जर तो लिहून रेकॉर्ड करणार आहे का त्याचं रेकॉर्डिंग करणार आहे. म्हणजे तुम्ही असं बघता की ना टीव्हीवरती बऱ्याच जणांचं रेकॉर्डिंग असतं. ॲक्च्युअली आपण त्याचं रेकॉर्डिंग बघत असतो, म्हणजे बऱ्याच जणांचे इंटरव्ह्यू टीव्हीवरती होतात आणि मग ते रेकॉर्डिंग कसं होणार आहे का लाईव्ह टेलिकास्ट होणार आहे इंटरव्ह्यूचा, तर हे सगळं आधी डिसाईड केलं पाहिजे. It is advisable to try out the interview on another person before using the actual investigation. आता असं ॲडवाईस करतात की ना तुम्ही त्या इंटरव्ह्यूची अगदी आपण असं म्हणू की ना रंगीत तालीम केली पाहिजे. म्हणजे आपण जो इंटरव्ह्यू घेणार आहात त्याची रंगीत तालीम तिथं झाली पाहिजे. एखाद्या दुसऱ्या पर्सनवरती, दुसरा जो पर्सन आहे त्या पर्सनवरती तुम्ही तो इंटरव्ह्यू आधी घेऊन बघितला पाहिजे. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सी, this may reveal the deficiency that should be corrected before the actual execution of the interview. आता काय होतं बघा, here you are going to take the interview of a very famous personality. तुम्ही कोणाचा इंटरव्ह्यू घेणार आहात तर फेमस पर्सनॅलिटीचा घेणार आहात आणि मग तिथं काय होईल तर मग डेफिशियन्सीज जे आहेत डेफिशियन्सीज म्हणजे काय तर कमतरता जे आहेत ते काय होतील तर ते करेक्टेड होतील. ते करेक्टेड का होतील, ते करेक्टेड होतील कारण का ते करेक्टेड होतील कारण का त्याचं आपण असं म्हणू की ना त्याची प्रॅक्टिस केलेली असेल आणि मग ॲक्च्युअल इंटरव्ह्यूच्या अगोदर ह्या सगळ्या करेक्शन्स होतील. The interview must have clear idea of the sort of information he needs and accordingly he may prepare an interview schedule with the list of questions with the exact information. म्हणजे तो जो इंटरव्ह्यूअर आहे ना त्याला करेक्ट आयडिया पाहिजे की ना आपल्याला कसल्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन त्या समोरच्या माणसाकडनं पाहिजे आणि मग त्या पद्धतीने तो त्या इंटरव्ह्यूचं शेड्यूल करेल. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या रायटरचा आपण इंटरव्ह्यू घेतोय. ओके, एखाद्या रायटरचा म्हणजे सपोज एखाद्या रायटरचा कशासाठी इंटरव्ह्यू घेताय तुम्ही तर मग एखादं पुस्तक आहे, त्यांनी एखादं पुस्तक लिहिलेलं आहे आणि त्या एखाद्या पुस्तकावरती तुम्ही त्याचा इंटरव्ह्यू घेताय, म्हणजे पुस्तकासाठी तुम्ही त्याचा इंटरव्ह्यू घेताय, तर मग तुम्हाला कशाची माहिती पाहिजे, फक्त त्या पुस्तकाचीच माहिती पाहिजे आणि त्या पद्धतीने तुम्ही तो इंटरव्ह्यू घेतला पाहिजे ॲक्च्युली. तर मग तुम्ही काय केलं पाहिजे तर तुम्ही काय केलं पाहिजे तर त्या प्रकारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स तयार केले पाहिजे, त्या प्रकारे शेड्यूल तयार केलं पाहिजे तुमच्या इंटरव्ह्यूचं. ओके, म्हणजे काय की ना आपल्याला कशा पद्धतीचं इन्फॉर्मेशन पाहिजे हे फार इम्पॉर्टंट आहे.
हे फार इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला कशा पद्धतीची इन्फॉर्मेशन पाहिजे, ॲक्च्युली कुठली इन्फॉर्मेशन पाहिजे हे फार इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यासाठी. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा रायटरच आहे, मगाचं एक्झाम्पल घेऊयात आपण, एखादा रायटरच आहे आणि तुम्हाला त्याच्या लाईफबद्दलची इन्फॉर्मेशन पाहिजे. तर मग त्या लाईफबद्दल तुम्ही तिथे विचारणार आहात. नाहीतर मग असं असेल की ना एखादा इंटरव्ह्यूवर एखाद्याचा इंटरव्ह्यू तुम्ही घेताय आणि तुम्हाला त्याच्या फ्युचर पुस्तक काढणार आहे किंवा एखादी फिल्म काढणार आहे त्याचा इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे, तर मग त्याच्याबद्दल तुम्ही प्रश्न विचारायचे. म्हणजे प्रत्येक वेळी आपण असं डिसाईड करायचं आहे की ना आपल्याला कुठल्या प्रकारचे प्रश्न इथं विचारता येणार आहेत. ओके, सो रिक्वेजिट्स ऑफ एन इंटरव्ह्यू. रिक्वेजिट्स म्हणजे काय, तर आपण जे आता मगाशी म्हटलं की ना प्रिपरेशन असं जे म्हणतो ना तेच रिक्वेजिट्स ऑफ एन इंटरव्ह्यू. तर मग एरियाज टू बी कवर्ड पहिल्यांदा बघायचे आहेत, दुसऱ्यांदा टाइम मॅनेजमेंट बघायचं आहे, तिसऱ्यांदा मेकिंग युअर इंटरव्ह्यू इंटरेस्टिंग काय आहे ते बघायचं, बॉडी लँग्वेज. सो एरियाज टू बी कवर्ड मध्ये काय असतं, तर मग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स असतात. तुम्हाला क्वेश्चन्सची लिस्ट पहिल्यांदा करणं गरजेचं आहे. नंतर मग टाइम मॅनेजमेंट, टाइम लाईन असली पाहिजे, नाहीतर काय होईल, हा जो इंटरव्ह्यू आहे ना हा इंटरव्ह्यू खूप लांबभर जाईल. लांबभर म्हणजे काय, तर मग खूप खूप मोठा होऊन जाईल. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल असं विचार करा की तुम्हाला अर्धा तासाचाच इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे आणि तुम्ही जर टाइमलाईन नाही सेट केली तर मग काय होईल, तुम्ही जर टाइमलाईन नाही सेट केली तर मग तिथं तुम्ही जर टाइमलाईन नाही सेट केली तर काय होणार आहे ते, तर मग तुमचा जो इंटरव्ह्यू आहे तो कधी कधी 15 मिनिटाचा होऊ शकेल, कधी कधी 1 तासाचा होऊ शकेल, अशा पद्धतीने तो होऊ शकेल. ओके, मेकिंग इंटरव्ह्यू इंटरेस्टिंग, क्लिअर थॉट्स अँड क्वेश्चन्स. तुमचे थॉट्स जे आहे ते क्लिअर असले पाहिजे. म्हणजे इंटरव्ह्यू घेताना तुमचे थॉट्स कशाबद्दल आपल्याला इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे त्याचे जे थॉट्स आहेत त्याचे जे क्वेश्चन्स आहेत ते क्लिअर असले पाहिजेत. नंतर नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. बॉडी लँग्वेज म्हणजे काय, तुमचं नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन आहे ते. तुमचं नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हणजे तुम्ही कसं वागलं पाहिजे, कसं बोललं पाहिजे किंवा कसे हातवारे तुमचे झाले पाहिजे, हे सगळं त्या बॉडी लँग्वेजमध्ये येतं. आणि ह्या सगळ्याची प्रिपरेशन तुम्ही इंटरव्ह्यू घेण्याच्या अगोदर केली पाहिजे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्टिंग इंटरव्ह्यू. ओके, आता कंडक्टिंग इंटरव्ह्यू मध्ये काय काय करायचं, म्हणजे आपल्याला काय काय केलं पाहिजे इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी. एक एक इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी आपल्याला काय काय केलं पाहिजे. आस्क ओनली वन क्वेश्चन ॲट अ टाइम. तुम्ही एकच प्रश्न एका वेळी विचारला पाहिजे. ओके, रिपीट अ क्वेश्चन इफ नेसेसरी. क्वेश्चन जो आहे ना जर नेसेसरी असेल तरच रिपीट करा. म्हणजे काय, तर मग प्रत्येक वेळी क्वेश्चन रिपीट करण्याची गरज नाहीये. थर्ड आहे, ट्राय टू मेक शुअर दॅट सब्जेक्ट अंडरस्टँड्स द क्वेश्चन. तुम्ही हे शुअर करा की ना जो सब्जेक्ट आहे, सब्जेक्ट म्हणजे काय की ना जो इंटरव्ह्यू देणारा आहे तो त्याला तुमचा क्वेश्चन समजलेला आहे ह्याची खात्री तुम्ही करून घेतली पाहिजे. नंतर लिसन केअरफुली फॉर द इंटरव्ह्यूज आन्सर. आता त्याने तो जो आन्सर सांगतोय तो आन्सर तुम्ही पूर्णपणे नीट ऐकला पाहिजे आणि मुख्य म्हणजे पूर्ण ऐकलं पाहिजे. म्हणजे तुम्ही असं बघता की ना बऱ्याच वेळा टीव्हीवरती इंटरव्ह्यूज घेतले जातात, तर टीव्हीवरती इंटरव्ह्यूज घेताना बऱ्याच वेळा काय होतं, तर मग ते जे उत्तर आहे ते उत्तर लोक पूर्ण ऐकत नाहीत. ते काय करतात, ती लोक ते पूर्ण उत्तर ऐकत नसल्यामुळं काय होतं, तर मग इंटरव्ह्यूचे जे आन्सर आहे ते कुठेतरी मध्येच कट केलं जातं. तर मग तसं न करता तुम्ही काय करायचंय, तर इंटरव्ह्यूचं जे आन्सर आहे ते पूर्णपणे तुम्ही ऐकायचं. देन ऑब्झर्व सब्जेक्ट फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स अँड टोन ऑफ व्हॉइस. तुम्ही काय करू शकता, तर सब्जेक्टचं जे फेशियल एक्सप्रेशन आहे, फेशियल एक्सप्रेशन म्हणजे चेहऱ्यावरचे हावभाव, नंतर मग जेस्चर्स म्हणजे अंगाचे जे हावभाव आहे, टोन ऑफ व्हॉइस ते सगळं ऑब्झर्व करायचं. एखादा प्रश्न त्याला आवडला नसेल तर मग त्याचा टोन ऑफ व्हॉइस वेगळा असतो. एखाद्या प्रश्न त्याला त्याचं उत्तर देता येत नसेल तर त्याचा टोन ऑफ व्हॉइस वेगळा असतो. तर मग हे सगळं तुम्ही ऑब्झर्व करणं गरजेचं आहे. Allow the subject sufficient time to answer the question but do not let the interview drag. आता तुम्ही काय केलं पाहिजे, तर मग तो जो सब्जेक्ट आहे त्याला पूर्ण टाइम दिला पाहिजे क्वेश्चन आन्सर करण्यासाठी. पण इंटरव्ह्यू हा खूप लांबवर जाईल. म्हणजे तो जो क्वेश्चन आहे तो त्या क्वेश्चनचं खूप मोठं उत्तर देईल आणि तुमचा टाइमपास तिथे होईल किंवा दुसऱ्याच टॉपिकला तो जाईल, असं करू नये.
नंतर अवॉइड सजेस्टिंग आन्सर्स टू द क्वेश्चन्स, म्हणजे क्वेश्चन्सला आन्सर्स तुम्ही सजेस्ट करू नका. तुम्हाला जे आन्सर पाहिजे तेच पाहिजे असं नका करू. त्या इंटरव्ह्यूला जो आन्सर द्यायचा तेच त्याला देऊ देत. ओके. देन डू नॉट शो साइन ऑफ सरप्राईज, शॉक, अँगर ऑर अदर इमोशन्स इफ अनएक्सपेक्टेड आन्सर्स आर गिवन. आता हे सगळ्यात महत्वाचं आहे की ना, जर सपोज एखाद्या इंटरव्ह्यूने तुम्हाला अनएक्सपेक्टेड आन्सर दिलेलं आहे. अनएक्सपेक्टेड आन्सर म्हणजे तुम्हाला एक्सपेक्ट नव्हतं असंच आन्सर दिलेलं आहे, आणि जर तुम्ही सरप्राईज झाला, शॉक झाला, तर मग तुम्ही ते सगळे एक्सप्रेशन्स तुम्ही दाखवायचे नाहीत. जरी पण झाला असेल तरी पण ते दाखवायचे नाहीत. अँगर दाखवायचा नाहीये. त्यामुळे सगळे इमोशन्स तुमचे तिथे झाकले गेले पाहिजे. नंतर मेंटेन न्यूट्रल ॲटिट्यूड विथ द रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज ड्युरिंग द इंटरव्ह्यू. म्हणजे कधी कधी काही इश्यूज जे असतात ते कॉन्ट्रोवर्शियल असतात. कॉन्ट्रोवर्शियल असतात म्हणजे कसे असतात, तर मग असा विचार करा की ना, जिथं म्हणजे कॉन्ट्रोवर्शियल असतात म्हणजे तिथं भांडणं होऊ शकतात, किंवा असे जे इश्यूज असतात त्यावेळेस तुम्ही काय करायला पाहिजे, तर मग जो इंटरव्ह्यू आहे त्यांनी न्यूट्रल ॲटिट्यूड ठेवला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही असं बघता की ना, इंटरव्ह्यू कधी कधी दोघांचा चालू असतो आणि मग टी व्हीवरती एखादा कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू असतो आणि मग तिथं दोघं जण भांडतात, तर मग कोणाचीही एकाची बाजू घ्यायची नाहीये. तुम्ही कसं असलं पाहिजे, तर न्यूट्रल असलं पाहिजे. थर्ड इज in unstructured interview ask additional questions to follow up the clues or obtain additional information. अनस्ट्रक्चर इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्ही काय करू शकता, तर मग ॲडिशनल क्वेश्चन्स आस्क करू शकता ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन मिळवण्यासाठी. यूज टॅक्ट अँड स्किल इन गेटिंग द सब्जेक्ट बॅक टू द एरिया ऑफ इन्क्वायरी व्हेन ही हॅज स्ट्रेट टू फार फ्रॉम द ओरिजिनल क्वेश्चन. आता जर सपोज एखाद्या वेळेस असं झालं की ना, तो जो सब्जेक्ट आहे म्हणजे जो इंटरव्ह्यू तुम्हाला देणारा माणूस आहे तो तुमच्या क्वेश्चनपासनं, ओरिजिनल क्वेश्चनपासनं सांगत सांगत खूप लांबवरती गेला. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही त्याच्या पुस्तकाबद्दल विचारताय आणि तो तुम्हाला त्याच्या लाईफबद्दलच सांगत गेला, तर मग तुम्ही काय केलं पाहिजे, तर तुम्ही त्याला त्याच्यावरती न चिडता, त्याला न रागवता तुम्ही काय केलं पाहिजे, तर टॅक्ट आणि स्किल यूज करायची आहे त्या माणसाला परत त्या पॉइंटला आणण्यासाठी. ओके, दीज आर द थिंग्स विच यू हॅव टू डू वेन यू आर टेकिंग द इंटरव्ह्यू. नाव what are the aspects to be covered while taking the interview using? The first is introduction. म्हणजे पहिला आस्पेक्ट जो आहे ते आहे इंट्रोडक्शन. वेलकमिंग, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ द गेस्ट, ऑकेजन. म्हणजे इथं इंट्रोडक्शन मध्ये काय आलं पाहिजे, तुमचं वेलकमिंग आलं पाहिजे त्या गेस्टचं, ग्रीटिंग आलं पाहिजे, इंट्रोडक्शन गेस्टचं आलं पाहिजे, आणि ऑकेजन पण आला पाहिजे. ओके. नंतर ओपनिंग क्वेश्चन्स. ओपनिंग क्वेश्चन्स तुमचे कसे असले पाहिजे, डिस्क्राईब युअर सेल्फ, युअर इन्स्पिरेशन, कोच, गाईड, मेंटर. म्हणजे त्याच्याबद्दल माहिती विचारायची आहे. ओके. म्हणजे डायरेक्टली त्याच्या पुस्तकाबद्दल माहिती नाही विचारायची, तर पहिल्यांदा त्याच्याबद्दल माहिती विचारायला सुरुवात केली पाहिजे. नंतर मेन बॉडीमध्ये अवॉर्ड्स, अचिव्हमेंट, सेटबॅक्स, फॅमिली सपोर्ट. म्हणजे त्याला जर काही प्राइजेस मिळालेले असतील, अचिव्हमेंट्स मिळालेले असतील, किंवा मग त्याचे काही सेटबॅक्स बसलेले असेल, त्याला काही फॅमिली सपोर्ट मिळालेला असेल, तर अशा प्रकारे तुम्ही ते मेन बॉडीमध्ये क्वेश्चन्स विचारायचे. कन्क्लुडिंग क्वेश्चन्समध्ये काय विचारायचे, तर फ्युचर प्लॅन, मेसेज फॉर द यूथ, असे क्वेश्चन्स तुम्ही तिथे विचारायचे आहेत. आणि समिंग अपमध्ये कन्क्लुडिंग स्टेटमेंट, एक्सप्रेसिंग ग्रॅटिट्यूड. म्हणजे तुम्ही थँक्यू वगैरे म्हणायचं आहे, इट्स माय प्लेजर टू हॅव यू हिअर वगैरे असे सगळे स्टेटमेंट्स करून मग ग्रॅटिट्यूड एक्सप्रेस करायचं. म्हणजे हे जे तुम्हाला 5 पॉईंट्स दिलेले आहेत, या 5 पॉईंट्समध्ये तुम्ही तुमचे क्वेश्चन्स फ्रेम करायचे आहेत. म्हणजे 5 पॉईंट्स म्हणण्यापेक्षा असं म्हणा की इंट्रोडक्शनमध्ये तुम्ही क्वेश्चन फ्रेम करणार नाहीये, तुम्ही तिथे फक्त इंट्रोडक्शन देणार आहे. ओपनिंग क्वेश्चन्समध्ये तुम्ही फ्रेम करणार आहात, मेन बॉडीमध्ये फ्रेम करणार आहात, आणि कन्क्लुडिंग क्वेश्चन्समध्ये. म्हणजे हे जे 3 पॉईंट्स आहेत, या 3 पॉईंट्समध्ये तुम्ही तुमचे क्वेश्चन्स फ्रेम करणार आहात. आता किती क्वेश्चन्स फ्रेम करायचे आहेत एक्झामिनेशनमध्ये, तर मग 8 ते 10 क्वेश्चन्सच फ्रेम करायचे आहेत, त्याच्यापेक्षा जास्त क्वेश्चन्स फ्रेम करायचे नाही. ओपनिंग क्वेश्चन्स किती असावेत, तर 1 ते 2 क्वेश्चन्स ओपनिंग असावेत. नंतर मग बाकीचे 5-6 क्वेश्चन्स हे मेन बॉडीमधले क्वेश्चन्स असावेत. 1-2 क्वेश्चन्स हे कन्क्लुडिंग क्वेश्चन्स मधले असावेत.
आणि ओपनिंग क्वेश्चन्समध्ये खूप जास्त म्हणजे 5-6 क्वेश्चन्स ओपनिंग क्वेश्चन्सला विचारू नयेत किंवा कन्क्लुडिंग क्वेश्चन्सला 5-6 क्वेश्चन्स विचारू नये. सो ते ठरवायचं आहे की ना तुम्ही कुठले क्वेश्चन्स विचारणार आहात. सो मला असं वाटतं की ना तुम्हाला इथपर्यंत समजलेलं आहे. आपण काय काय बघितलं ते आतापर्यंत बघा. ओके. आपण इथे इथे बघूयात आपण काय काय बघितलेलं आहे आतापर्यंत. फर्स्ट पॉइंट आपला झाला व्हॉट इज इंटरव्ह्यू. ओके, तो कंप्लीट झालेला आहे. दुसरा पॉइंट प्रिपरेशन फॉर इंटरव्ह्यू, हा पण कंप्लीट झालेला आहे. तिसरा पॉइंट अस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन द इंटरव्ह्यू, हा पण कंप्लीट झालेला आहे. आपले हे 3 पॉइंट्स आता इथे कंप्लीट झालेले आहेत. नंतर मग आपण उद्याच्याला कंडक्टिंग इंटरव्ह्यू हा पॉइंट घेणार आहोत. नंतर मग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स आपण पॉइंट घेणार आहोत आपण, आणि डूज अँड डोंट्स आपण पॉइंट घेणार आहोत आपण. ओके, तर मग आपण इथे थांबूयात. थँक्यू व्हेरी मच.